বাংলার বিদায়ী রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস বুধবার তাকে গার্ড অফ অনার দেওয়ার আগে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাজ্যের একাধিক বিষয়ে প্রতিক্রিয়া দেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রসঙ্গে এদিন কথা বলতে শোনা যায় তাকে। এছাড়া এদিন বাংলার নবনিযুক্ত রাজ্যপাল RN রবিকে শুভেচ্ছাও জানান তিনি। Bengal, with this great land, its great culture, it was a great feeling for me, felt in the blood and felt along the heart. I take with me sweetness and light that was given to me by the people of Bengal throughout my career here. I humbly thank the Chief Minister for the kindness and consideration shown to me, which reflects the great culture of Bengal. Sir, one thing, do you think that the politics Mamata Banerjee is doing in West Bengal for her party or for the people of West Bengal, is she in the right path or how do you take that? An outgoing governor has no right to comment on that. Sir, another question. You were supposed to go to Baktungra, but instead of that, you went to Delhi and you had resigned. What was that? Sir, what was the reason What was the reason behind your resignation? Once I resign as governor, courtesy demands that I go to Delhi and hand over the resignation to the Honorable President of India. That is why I went to Delhi. But you were supposed to go But to there might be a Baktungra, reason, sir. There but might be a instead of reason that, for you- your resignation, right? Was it that you was not able to take center's politics over the state, or was it? There was some misconceptions about the way you were handling the state. What was the reason for your resignation? As one who has spent 75 years of life, I knew this is time for me to stop. So I stopped. So what is the reason for stopping? What do you saw that you There felt was that any I force must stop? behind your There might be a resignation? reason for stopping, right? What was the reason? Once you enter somewhere, you should always realize that you are also expected to exit. I decided that this is time for me to exit. Honorable. Sir, again, the reason is Some to give some message to the upcoming. No, the new governor who is coming today evening. The new governor is a personal friend of mine, very competent officer he was in the IPS. I consider him as my illustrious successor. I wish him the very best. So, are you coming to cast your vote during the time of election? Definitely I'll be here to cast my vote. Okay. Thank you, sir. Thank you so much. sir. I really enjoyed my 3.5 years. আমাদের মধ্যে ইতিমধ্যে রয়েছেন আমাদের সঙ্গে টেলিফোন লাইনে আমাদের এডিটর ইন চিফ বিপ্লব দাস। দাদা, আপনাকে অনেক স্বাগত। আপনার কাছে জানতে চাইবো যে আসন্ন 6 মার্চ সিভি আনন্দ বোস অবসর গ্রহণ করেছেন এবং আসন্ন নির্বাচনের আগে রাজ্যপাল বদল বাংলার রাজনীতিতে কতটা প্রভাব ফেলবে বলে মনে করা হচ্ছে, আপনার কাছে জানতে চাইবো। দেখো শিল্পা, গত 6 মার্চ সন্ধ্যেবেলা হঠাৎই দিল্লিতে পদত্যাগ পেশ করেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। তিনি প্রাক্তন হয়ে গেছেন। বর্তমান নতুন রাজ্যপাল তার কয়েক ঘন্টাও বলা যায় না, কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই নতুন রাজ্যপালের নাম ঘোষণা করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের তরফে। RN রবি, যিনি তামিলনাড়ুর রাজ্যপাল ছিলেন, তিনি এই রাজ্যের দায়িত্বে আসছেন, এটা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক থেকে ঘোষণা করা হয়। তারপর রাজ্য রাজনীতিতে আমরা দেখেছি সিভি আনন্দ বোস কলকাতায় এসেছেন। কলকাতায় এসে তিনি আর রাজভবনের আতিথেয়তা গ্রহণ করেননি। তিনি রাজ্য সরকারের সৌজন্য যে রাজ্য সরকারের অতিথিশালা, সেখানেই তিনি ছিলেন। সেখানে তার সঙ্গে তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ দেখা করেছিলেন। তারপরে দেখা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গত 10ই মার্চ যেদিন ধর্ণা উঠে যায়, তারপর তিনি সেখানে গেছেন, গিয়ে তিনি মুখ্যমন্ত্রী দেখা করেছেন। গত 11 তারিখে তিনি দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছেন, চলে গেছেন এবং নতুন রাজ্যপালকে তিনি শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। সেই সঙ্গে তিনি বাংলার মানুষকে একটি খোলা চিঠি দিয়ে সিভি আনন্দ বোস জানিয়েছেন, এই বাংলা আমার দ্বিতীয় ঘর, আমি আবার আসবো। তিনি এ রাজ্যের ভোটার হয়েছেন, চৌরঙ্গি বিধানসভা কেন্দ্রে তিনি ভোটার হয়েছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন হয়তো 2026-এর যে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন, এই বিধানসভা নির্বাচনে তিনি হয়তো রাজ্যপাল হিসেবেই থাকবেন। কিন্তু কেন রাজ্যপালকে সরানো হলো, এটা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে প্রশ্ন। দেখো শিল্পা, রাজনৈতিক মহলে যেটা বিষয় সেটা হচ্ছে রাজ্যপাল
এবং রাজ্য সরকার সংঘাত আমরা দেখেছি, রাজভবন রাজ্য সরকার সংঘাত আমরা দেখছি প্রতিটা মুহূর্তে। শেষ যে সংঘাতটি সেটি ছিল গত 5ই ফেব্রুয়ারি, যেদিন রাজ্যের বাজেট পরিবেশন পেশ হয়েছিল বিধানসভায়। সেই দিন রাজ্যের দেওয়া যে বাজেটের ভাষণ সেটা কিন্তু রাজ্যপাল পুরোটা পড়েননি। প্রথম পাতা এবং শেষ পাতা পড়েছেন, পড়ে তিনি বেরিয়ে যান। তার জন্য সময় বরাদ্দ ছিল 45 মিনিট, তিনি সেই সময় ছিলেন না। মাত্র 7 মিনিট তিনি রাজভবন বিধানসভায় ছিলেন, তারপর তিনি বেরিয়ে যান। তা নিয়ে সরকার পক্ষ বিরোধীদের মধ্যে অনেক বাদ বিতণ্ডা পর্যন্ত হয়েছে বিধানসভার ভেতরে, সেটাও আমরা দেখেছি। সেটাই ছিল শেষ রাজ্য সরকারের সঙ্গে তার শেষ সাক্ষাৎকার। তো যাই হোক, এখন নতুন রাজ্যপাল এসেছেন, কেন এসেছেন সেটা সময় বলবে। তবে এইটুকু বলা যায়, গত 9 এবং 10 মে নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চ এখানে এসেছেন। তারা প্রত্যেকটা আধিকারিকের সঙ্গে বৈঠক করেছেন, পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠক করেছে, হ্যাঁ, এবং বিভিন্ন এজেন্সিগুলোর সঙ্গে বৈঠক করেছে, বিভিন্ন দলের সঙ্গে বৈঠক করেছে। তার পরপরই রাজ্যপালের বদল। এটা কিন্তু বাংলার রাজনীতিতে আগামী দিনে রাজ্যপালের ভূমিকা 2026-এর আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে একটা বড় ভূমিকা নিতে চলেছে। কারণ এসআর আবহে যে জায়গায় এখন প্রায় 60 লক্ষ, এখনো প্রায় 50 লক্ষ, 60 লক্ষের মধ্যে 10 লক্ষ নিষ্পত্তি হয়েছে, যার মধ্যে 4 লক্ষ ভোটারের নাম বাদ গেছে। বাকি এখনো প্রায় 50 লক্ষর উপরে যেটা বিবেচনাধীন, সেটা হাইকোর্টের বিচারপতিরা সেই বিবেচনাধীন নামগুলোকে বিচার করছেন, কারা থাকবেন কারা থাকবেন না। যারা থাকবেন না, নতুন করে তাদের তুলতে হলে তাদেরকে আবার নতুন করে তাদের জন্য ট্রাইব্যুনাল গঠন হবে। সেই ট্রাইব্যুনালে থাকবেন একজন বিচারপতি এবং অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি, 2 জন বিচারপতি। তো এই জায়গাটা কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে আদৌ সঠিক সময়ে ভোট করা সম্ভব কিনা। কারণ একজন বৈধ ভোটারের নাম যেন বাদ না যায়, এটাই কিন্তু নির্বাচন কমিশনের লক্ষ্য, সুপ্রিম কোর্টের লক্ষ্য। অর্থাৎ ভোট দেওয়া আমার মৌলিক অধিকার, যদি সেই অধিকারে দেখা যায় কারোর নাম বাদ যাচ্ছে, তথ্যের গেরই হোক বা যে কোনো কারণে হোক বাদ যাচ্ছে, তাকে আবার সুযোগ দেওয়া হবে এবং সেটা বিচার করবে কিন্তু ট্রাইব্যুনাল। তো এই জায়গা থেকে তাহলে কি রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন জারি হয়ে যাবে? কারণ আগামী 5ই মে গত 2021-এ যে সরকার গঠন হয়েছিল, 7ই মে পর্যন্ত সময় আছে। 7ই মের পরে কিন্তু এই সরকারের মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে। তখন কিন্তু আমাদের যে সংবিধান অনুযায়ী নতুন করে কিন্তু রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হবে। এই জায়গাটা থেকে এখন দেখার যে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হলে এই নতুন রাজ্যপাল RN রবি, তিনি যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গে এর আগে সমস্ত ডিপার্টমেন্টে তিনি কাজ সামলেছেন। সেই জায়গা থেকে তাকে এই রাজ্যে এনে আগে থেকে ওই বলে যেটা বলে দাবার গুটি সাজিয়ে রাখছে কেন্দ্রীয় সরকার। এখন দেখার যে বঙ্গ রাজনীতিতে এর প্রভাব, এই যে নতুন রাজ্যপাল তিনি, তার ভূমিকা কি হয়, সেদিকে বাংলা রাজনৈতিক মহল তাকিয়ে রয়েছে। শিল্পা। একদমই বিপ্লব দা, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আমাদের সঙ্গে ছিলেন আমাদের এডিটর ইন চিফ বিপ্লব দাস। তিনি আপনাদের বিস্তারিতভাবে জানাচ্ছিলেন যে ভোটের আগে রাজ্যের রাজ্যপাল বদল কিন্তু একটা বড় ইঙ্গিত দিচ্ছে, কিন্তু সেটি কোন দিকে যাচ্ছে সেটা সময় বলবে। তবে রাজনৈতিক দিক থেকে এটি খুবই একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে মনে করা হচ্ছে।